ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت
خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 16واں پارا، پارے دا رکو دوسرا، سورت دا نام الکہف، سورت دا رکو 13واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بڑے ہی اہم موضوع نو بیان کرنا چاہنا، یا اس طرح سمجھ لو میں ایک ایسے ٹارگٹ نو بیان کرنا چاہنا دنیا دے اندر ہر بندہ سفر کرتا ہے، سفر شروع کرن تو پہلے اگر تے او بندہ موٹر سائیکل تے سفر شروع کرنا ہے، او دا پٹرول، او دی ہوا، اینا چیزاں دا ضروری انتظام کرتا ہے۔ میں پٹرول پوانا ہے، ایدے ویل دی ہوا چیک کروا لاں، کتے پینچر تے نہیں، ہوا گھٹ تے نہیں، یہ ساریاں چیزاں چیک کر کے پھر وہ بندہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اور سفر شروع کرن تو پہلے نا او دے دماغ دے اندر، او دے دل دے اندر اے بات جیڑی ہے اے موجود ہے کہ میرا سفر دا ٹارگٹ کی ہے، میں کیڑی منزل تے پہنچنا ہے۔ یا وہ بندہ کار دا سفر کرتا ہے، کار دے اینا لوازمات نو چیک کروا کے سفر شروع کر دیندا ہے، گل پھر بھی اوتھے ہی مکدی ہے کہ او دا ٹارگٹ کی ہے۔
कार दे अंदर बैठ के उस बंदे ने कित्थों दा सफर करना है, या वो ट्रेन दा सफर करना चाहता है, ओदे वास्ते टिकट खरीददा है, अपनी सीट रिजर्व करवांदा है। गल फिर भी उत्थे ही मुकदी है कि इन्हें सफर कित्थों दा करना है। मोटरसाइकिल ते बंदा सफर शुरू करता है, किसे दा टारगेट वजीराबाद बनता है, किसे दा गुजरात बनता है, किसे दा दीना जेलम बनता है। कोई बंदा कार दा सफर करता है, ओदा सफर लाहौर बनता है, ओदा टारगेट फैसलाबाद बनता है, ओदा टारगेट सरगोदा बनता है। या बंदा ट्रेन का सफर शुरू करता है, वो अपना टिकट लैके सीट रिजर्व करवा के ट्रेन ते बह जाता है, लेकिन ओदा भी टारगेट या ते फैसलाबाद होएगा, या आखिर चलदा चलदा कराची पहुंच जाएगा। या एक बंदा हवाई जहाज का सफर करता है, ओदा टिकट खरीददा है, ओदे नाल अपना ज़ादे राह जेब विच पांदा है, कपड़े नाल लै लैंदा है। किसे दा टारगेट सऊदी अरब बन जाता है, किसे दा टारगेट दुबई बन जाता है, किसे दा टारगेट ओमान मस्कत कवैत बन जाता है। जे कोई बहुत ही छाला मारदा है ना, ओदा सफर दा टारगेट यूरोप बनता है, जर्मन, इंग्लैंड, स्वीडन या USA अमेरिका पहुंच जाता है। हर बंदे ने अपना अपना एक टारगेट रखे है। हजरात आओ, जेड़ा एक टारगेट मैं तुहानू दसना चाहना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा किन्ना शुक्रिया अदा करिए फिर भी हक अदा नहीं हुंदा। अल्लाह किन्ने लोग ने जेड़े रमजान दी बहारां वेखण तो पहले ही दुनिया तो टुर गया। आ पहला ही रोज़ है। मेरा एक अजीज नौजवान है, फजर की नमाज पढ़ा के निकले है, ते रस्ते के अंदर एक्सीडेंट हो गया, रब नूं प्यारा हो गया। 17-18 साल की उम्र है, और नौजवान नूं पूरी बहारां वेखनियां नसीब नहीं हुईयां। और इसे रमजान तो इब्तदा दे अंदर ही मेरी जमात दे बड़े प्यारे खतीब हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल रशीद सयाल रहमतुल्लाह अलैह, और रब नूं प्यारे हो गए। किन्ने मेरे तुहाडे रिश्तेदार ने, दोस्त अहबाब ने, जिन्होंने ए रमजान दियां बहारां वेखनियां नसीब नहीं हुईयां। और किन्ने किस्मतां वाले हैं, अल्लाह ने रमजान दियां बहारां साडे नसीब दे अंदर कर दित्तियां ने। और असी हुण अपना टारगेट जिहड़ा फाइनल करना है। रमजान ते आ ही गया है, साडा टारगेट की है? रमजान दे अंदर रोजे रखने ने, और रोज़ियां दा टारगेट भी साडा जन्नत है। असी सदका खैरात करना है, ओदा टारगेट भी साडा जन्नत है। असी नमाज़ां पढ़नियां ने, ओदा टारगेट भी साडा जन्नत है। असी किसे नाल हमदर्दी करनी है, ओदा टारगेट भी साडा जन्नत है। आओ जरा नोट कर लो, रमजान और जन्नत दा सफर ये दोवें लाजम मलजूम ने। ओ बदनसीब बंदा जेड़ा रमजान दियां बहारां वेख के अपना टारगेट मुकम्मल ना कर सके, अपनी मंजिल मकसूद ते ना पहुंच सके। आओ जरा नोट कर लो, अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान दे अंदर इस बात का तस्करा फरमा दिता है। और पैगाम किदे वास्ते? मेरे तुहाडे वास्ते पैगाम खुदाबंदी। नोट कर लो, अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून।
ترجمہ کیے ترجمے تے غور کرے آجے کنے پیارے الفاظ نے گجراں والی ہو ذرا غور تے کر لے آجے اللہ ذوالجلال کنے پیار نال مینوں توانوں مخاطب کرتے نے بے کنے پیار نال کنیاں محبتاں دے نال اللہ بلا رہنے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو ایمان دی دولت رکھن والے ہو مسلمان ہون دا اعلان کرن والے ہو اے اللہ نے کنے پیارے الفاظ استعمال فرمائے نے یا ایھا الذین آمنو اللہ ذوالجلال بلانا چاندے کسے قبیلے دے نام تے بھی بلا سکدے سی اللہ ذوالجلال بلانا چاندے کسے بندے دے نام تے بھی بلا سکدے سی اللہ ذوالجلال بلانا چاندے تے بندے دی غربت دے نال بھی بلا سکدے سی اللہ بلانا چاندے تے کسے دی امیری نال بھی بلا سکدے سی اللہ ذوالجلال بلانا چاندے اللہ او دے کالے رنگ دے نال بھی بلا سکدے سی اللہ ذوالجلال بلانا چاندے اللہ سفید رنگ دے نال بھی بلا سکدے سی اللہ ذوالجلال بلانا چاندے تے مرد نو مرد کہہ کے بلا سکدے سی عورت نو عورت کہہ کے بلا سکدے سی پر نہ میرے بھائی اللہ ذوالجلال نے تے محبتاں دی انتہا کر دیتی ہے اللہ ذوالجلال نے پیار دی اخیری کر دیتی ہے کسے نو غریب کہہ کے نہیں بلایا کہ کتے میرا بندہ پریشان نہ ہو جائے کسے نو کالے رنگ دے نال نہیں بلایا کتے میرا بندہ پریشان ہی نہ ہو جائے اللہ ذوالجلال نے بلایا تے محبت نال بلایا مال و دولت نال نہیں بلایا انہیں قیمتی سرمائے نال بلایا انہیں قیمتی تحفے نال بلایا انہیں پیارے نام دے نال بلایا تے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو کیا جو سبحان اللہ اصل دے اندر مینوں تانوں ایمان دی قدر کوئی نہیں ایمان دی قدر پوچھنی جے میرے بلال کولوں پوچھ کے ویکھو تے صحیح جنہاں دیاں لتاں دے اندر رسے پا دتے گئے نے مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر کسیٹے جا رہے ہیں تے آندے کی نے آندے نے مکے والے اوے بلال کلمہ چھڈ دے ایمان چھڈ دے اے جڑی ایمان دی دولت لبی آ اینو چھڈ دے تے میرے بلال انہاں دیاں لتاں دے اندر رسیاں پا کے کسیٹیا جا رہے ہیں پتھراں دے اوتے کسیٹیا جا رہے ہیں بل دی ریت دے اوتے لٹا دتا گیا ہے بل دے انگاریاں تے لٹا دتا گیا ہے سینے دے اوتے پتھر بھی رکھ دتے گئے نے تے میرے بلال دے جسم دے وچوں خون نکل کے چربی پگھل کے انہاں بل دے انگاریاں نو بجھا دیندی ہے پر ایمان دی دولت جیڑی ہے ایمان دی شمع جیڑی ہے ایمان دی روشنی جیڑی ہے وہ ودی جا رہی ہے ایمان دی قدر پوچھنی جے میرے آقا دے صحابہ دے کولوں پوچھ لو گجراں والیو مینوں تانوں تے قدر ہی کوئی نہیں ایک پلیٹ دے اندر رکھ کے ایمان دی دولت مل گئی ایک گھر دے مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے ایمان مل گیا ہے اس واسطے ایمان دا پتہ کوئی نہیں ایمان دی قدر کوئی نہیں ایمان دی پہچان کوئی نہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اونچی کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ ذوالجلال محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
अल्लाह फरमाते ने ईमान वाले हो, मैं रब ने तुहाडे उत्ते रमजान दे रोजे फर्ज कर दिते ने, और तुहाडे ते ही नहीं कीते, तुहाडे तो पहले बड़े बड़े वली दुनिया तो गुजरे, बड़े बड़े ताबईन गुजरे, बड़े बड़े तबा ताबईन गुजरे, आइम्मा दीन गुजरे, नबियां दे सहाबा भी गुजरे, अल्लाह दे नबी भी गुजरे। अल्लाह फरमाते ने तुहाडे तो पहले जिन्ने भी गुजरे ने मैं उन्हां सारियां दे उत्ते रमजान दे रोजे फर्ज कर दिते सी, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ते क्यों कीते ने लअल्लकुम तत्तकून। ईमान दे रोजे तुहाडे ईमान वाले रोजे फर्ज कीते ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। की मतलब है? असी दे दा मतलब ही कभी नहीं समझिया। मुत्तकी बनन दा मतलब वे और मोमिनो मुसलमानो रोजे रख ले जे, सामने पानी पे आए असी पानी पींदे, बोलो असी पानी पींदे, खाना साढ़े घर दे अंदर पे आए पर असी खाना नहीं खांदे, ए जूस साढ़े घर दे अंदर पे आए असी ओदे नेड़े नहीं जांदे, क्यों? असी रोजा रखे आए। मुत्तकी बनन दा मतलब वे और जिवें पानी सामने ओनू छड्ड दिता है, खाना सामने ओनू भी छड्ड दिता है, ओ घर फरिजां भरियां ने ते उन्होंने भी असी छड़ दिता है ते हलाल दी कमाई है, पर परवाने कुरान दे मुत्तकी किवें बनना है। और जिवें पानी छड़ दिता है इवें सानू झूठ भी छड़ देना चाहिए, और जिवें असी खाना छड़ दिता है इवें सानू गीबत करनी भी छड़ देनी चाहिए, इवें सानू अखां नाल फिल्मां ड्रामे वेखने छड़ देने चाहिए ने, इवें सानू कन्नां दे नाल अरे गाने सुनने भी छड़ देने चाहिए ने। की मतलब है? रोजे दा मतलब वे, मुत्तकी बनन दा मतलब वे कि जिवें खाना पीना छड़िया इवें गुनाह छड़ दियो। खाना पीना छड़ दिता पर गुनाह छड़े, बोलो खाना पीना ते छड़िया पर साड़ी जुबान तो बड़े बड़े बंदे तंग ने, खाना पीना ते छड़िया पर साढ़े जुबान तो, साढ़े किरदार तो, साड़ियां अखां तो, साढ़े कन्ना तो, साढ़े दिमाग तो, और मेरे भाई अजे तक गुनाह नहीं छुटे। मुत्तकी बनन दा मतलब वे और मोमिनो मुत्तकीओ जिन्हें खाना छड़ दिता उवें गुनाह भी अल्लाह छड़न दी तौफीक अता फरमाए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन, मेरे उम्मतियों ए रोजा जेड़ा एक ढाल है, रोजा एक ढाल अल्लाह ने बना दी है। तुसी आखोगे किवें ढाल बन गई है? जरा गौर करे जे, सज्जे खब्बे दीवार बन गई, सामने दीवार बन गई, पीछे दीवार बन गई, उत्ते छत पै गई, ते असी सारे धुप दे कोलों बच गए ना। ढाल बन गई है, थोड़ी जी खिड़की खुली है, धुप आ रही है। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा रोजा रखदा ते विच कमियां कोताहियां करदा जिवें धुप अंदर आ रही है, वह बंदा इवें गुनाह भी कीती जा रहा है, उस बंदे नूं रोजे दा कोई फायदा नहीं। जे तुसी आखोगे दलील, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर
والعامل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، روزہ رکھ کے وہ بندہ خالی کھانا چھڈ دیندا ہے، پینا چھڈ دیندا ہے، من لم یدع قول الزور والعامل به، اور جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ لیندا ہے تے او بندہ فضول گلاں نہیں جے چھڈدا، او بندہ جھوٹ بھی نہیں جے چھڈدا، او بندہ غیبت بھی نہیں جے چھڈدا، او بندہ گالیاں دینا بھی نہیں جے چھڈدا، او بندہ اپنی زبان نال الزام تراشیاں کرن تو باز نہیں جے آندا، او بندہ اپنی اکھاں نال بے حیائی کردا ہے، غیر محرم نو تکدا ہے، او بندہ اپنی اکھاں نال گناہ کرن تو باز نہیں جے آندا، او بندہ اپنے کناں نال گناہ کرن تو باز نہیں جے آندا، او بندہ اپنی زبان نال گناہ کرن تو باز نہیں جے آندا۔ اج میرے آقا دا فرمان نوٹ کر لو، اج جڑے روزے گزر گئے نے او دا محاسبہ تے کریے، اسی انہاں روزیاں دے اندر کہ حدیث دے مطابق روزے رکھے نے یا آقا دی مخالفت کر کے بھوکے پیاسے رہ کے اسی وقت گزارنے ہیں۔ آقا فرماندے نے من لم یدع قول الزور، جڑا بندہ فضول گلاں نہیں چھڑدا، فضول بکواسات نہیں چھڑدا، او بندہ ایویں لوکاں نو خوش کرن واسطے جھوٹ بولن تو باز نہیں آندا، او بندہ اپنی زبان نال اللہ دے ذکر دے علاوہ قرآن دی تلاوت دے علاوہ او بندہ فضول لوکاں نو خوش کردا پیا۔ آقا فرماندے نے من لم یدع قول الزور والعامل به، تے حدیث سن کے پھر بھی سب کچھ نہیں چھڈدا، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فلیس للہ حاجتن، فلیس للہ حاجتن ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ ذوالجلال نو انہاں بندیاں دے بھوکے رہن دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ ذوالجلال نو انہاں بندیاں دے پیاسے رہن دی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جڑا بندہ روزہ بھی رکھے ہے، جھوٹ بھی بولدا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، غیبت بھی کردا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، فلماں بھی ویندا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، ڈرامے بھی ویندا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، ایک دوجے تے ظلم بھی کردا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، حرام دی کمائی کٹھی کردا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، رب دیاں بغاوتاں بھی کردا ہے، روزہ بھی رکھے ہے، میرے آقا دیاں بغاوتاں بھی کردا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بندے دے بھوکے پیاسے رہن دی اللہ نو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اسی اپنا محاسبہ تے کریے نا، کسے دا کی کرنا ہے اپنا آپ تے کر سکنے ہیں نا، جڑے دن گزرے نے اسی اپنا محاسبہ کریے اس حدیث نو سامنے رکھ کے، کیا اسی جڑے روزے رکھ لینے نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق رکھے نے؟ اے جڑے حدیث دے الفاظ نے نا، اللہ نو او دے بھوکے پیاسے رہن دی ضرورت کوئی نہیں۔ ایدہ جھٹکا جا مطلب پتا جے کی ہے؟ اللہ اے ہو جا بندیاں دے روزے قبول ہی نہیں کردا، اللہ اے ہو جا بندیاں دے روزے قبول ہی نہیں جے کردا۔ اس واسطے میں آنا وہاں آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے،
اے جے حدیث دا ترجمہ قرآن دا ترجمہ آیا روزیاں دا جو مہینہ جے اور لوگو اے تے رحمت دا خزینہ ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو اے پھر دن وقایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو رمضان پھر بھی عطایا ہے اور رمضان دے آن تے رمضان دے آون تے ہوئے رزق اضافے نے اور رمضان دے آون تے ہوئے رزق دے وچ اضافے نے ایک نیکی دے بدلے 700 مل دی ایک عمل نیکی دے بدلے 700 مل دے ایک دجے تو ود منافع نے اے اللہ دا مہمان لوگو او جڑا خوشیاں بن کے آیا ہے اے اللہ دا مہمان لوگو او کیویں خوشیاں بن کے آیا ہے سونے اللہ کرم کمائے تے گل سنن والی حدیث دا ترجمہ نوٹ کر لے سحری افطاری دا منظر بھی سونا ہے آکھو سبحان اللہ اور سحری افطاری دا منظر بھی سونا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے دن روزہ رات قیام ہوئے اور دن روزہ تے رات قیام ہوئے نالے اللہ دے نال کلام ہوئے اور دن روزہ تے رات قیام ہوئے نالے رب دے نال کلام ہوئے ہر مومن اے زین بنایا ہے ہر مومن اے زین بنایا ہے اور سونے اللہ نے کرم کمایا ہے تے آنا ویکھ لے ہزار تو ود کے ایک رات آوے گی ہزار تو ود کے ایک رات آوے گی او قدر دی رات سب نو بخشاوے گی آمین کہہ دے اللہ سانو توفیق عطا کر دے وے اللہ ساڑے نصیباں دے اندر کر دے وے ہزار مہینے تو ود کے ایک رات آوے گی او قدر دی رات سب نو بخشاوے گی میرے اللہ فضل کما دے تو او ساڑے اللہ فضل کما دے تو اپنی بخشش سانو عطا دے تو اے بخشش بن کے آیا ہے میرے اللہ فضل کمایا ہے اور جو آج دے برابر ہے عمرہ
او بن کے رمضان دا آیا ہے کال گل اے لوکو میری نہیں کال گل اے لوکو میری نہیں اے تے نبی سلطان فرمایا ہے اور رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے آسم عرض سنایا ہے میرے اللہ ساڑھے اللہ کرم کمایا ہے رمضان دا مہینہ آیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تینوں دساں اے رمضان دا ٹارگٹ جنتی آنا حدیث دے الفاظ تے غور کر لے جنت کنوں آکھیا جاندہ ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ واسطے روزہ رکھ دے نماز پڑھ دے او دا ثواب فرشتے لکھ دینے بندہ صدقہ دین دے او دا ثواب بھی فرشتے لکھ دینے بندہ عمرہ کر دے او دا ثواب بھی فرشتے لکھ دینے بندہ حج کر دے او دا ثواب بھی فرشتے لکھ دینے ایک بندہ رات دی تاریکی دے اندر تہجد پڑھ دے او دا ثواب بھی فرشتے لکھ دینے ایک بندہ قرآن دی تلاوت کر دے او دا ثواب بھی رب دے فرشتے لکھ دینے پر میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے جدو روزے دی واری آئی تے فرشتے آندے نے اللہ کنا اجر لکھنا ہے اللہ ہے تیرے بزرگ بندے اللہ ہے تیرے بوڑھے بوڑھے بندے اللہ ہے تیرے جوان بندے اللہ ہے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بندے جڑے نے تیرے بندیاں دی اولاد ہے اللہ اے عورتاں نے اے بچیاں نے اللہ انہاں نے روزے رکھے نے انہاں دا کنا ثواب لکھیے اللہ بچے دا کنا ثواب لکھنا ہے اللہ جوان دا کنا ثواب لکھنا ہے اللہ بوڑھے دا کنا اجر لکھنا ہے اللہ اس عورت دا کنا اجر لکھنا ہے اللہ اے عورت سحری دا انتظام کر دی رہی اے تے افطاری دا انتظام بھی کر دی رہی اللہ نے اپنی نیند بھی چھڑ دیتی اللہ دیاں بیٹیاں بھی دے نال نیند نو چھڑ دیتا ہے سحری بنا رہی نے افطاری بنا رہی نے اللہ سونیا انہاں دا کنا اجر لکھنا ہے تے آسمان تو آواز آندی ہے میرے محبوبہ اعلان کر دیو الصوم لی وانا اجزی بہی اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے فرشتے ہو انہاں میرے بندیاں نے روزے رکھے نے میرے واسطے ایدہ ثواب انہاں دا ثواب اوے میرے فرشتے ہو تو سی لکھ نہیں سکدے تے میں رب دین تو روک نہیں سکدا تے روزے دا ثواب کیے آقا فرماندے نے روزے دا ثواب اللہ نے جنت بنایا ہے اے جیو ٹارگٹ روزے دا ثواب جنت ہے تے آؤ نا کیڑی جنت ہے جنت دے نا کنے نے جنت دے مقام کنے نے جنت دیاں نعمتاں کی نے اور مومنوں مسلمانوں آجی دے واسطے بھوکے پیاسے رہندے ہو آج ذرا غور کر لے آجے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس روزے دے بدلے سانوں کی ملے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رب ویسے دے نا جنت مجموعی طور تے ایک بہت بڑا اللہ نے محل بنایا ہے اور جدا نامی جنت رکھ دیتا ہے کہ جنت دا مطلب کی ہے ایسو عشرت باغ و بہارے ہر پاسے لہران بہرانے پر اللہ نے جنت دے اندر بھی کئی مقام رکھے نے پہلا مقام اللہ فرمان دے نے جیڑے روزے رکھ دے نے نا انہوں نے ملنا کیے لہم دار السلام عند ربہم کہہ دو سبحان اللہ اصل دے اندر نا قرآن دا ترجمہ نہیں آندا
वगरना तड़प जाते रब की दे रहे ने लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम। और रोजेदारों तुहाडा ऐलान हो रहा है कि जेड़े बंदे रोजे रखते ने अल्लाह फरमाते ने उन्हां दे वास्ते मैं एक जन्नत ओदा नाम दारुस्सलाम है। ए जिवें मस्जिद है ना जामिया मस्जिद हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह ताला अलैह, जामिया मस्जिद कारी मुहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, जामिया मस्जिद टाली वाली, एवें ही ना अल्लाह जुल जलाल ने जन्नत दे अंदर मुकाम रखे ने। पहला मुकाम की है लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम। मोमिन तुहाडे वास्ते अल्लाह ने दारुस्सलाम जेड़ा जन्नत दे अंदर तैयार कर दिता है। दारुस्सलाम एक ते दारुल खुलद दूसरा। अल्लाह फरमाते ने ओ दारुल खुलद जेड़ा उहदे विच की होएगा, दारुल खुलद होए कि अहले जन्नत हमेशा ही रहेंगे। खुलद जेड़ा एदा मतलब हमेशा है। एक मैं ते तू दुनिया दे अंदर जन्नत बनाई, वड़दियां भी डांगा ते निकलदियां भी, बोलो जरा, और मेरी तेरी जन्नत बनी दुनिया दे अंदर, कादियानिया ने बनाई रबवे दे अंदर ते रजा खानिया ने बनाई पाक वतन दे अंदर। कादियानिया जन्नत बनाई रबवे अंदर, रजा खानिया जन्नत बनाई पाक वतन दे अंदर, वड़दियां भी डांगा ते निकलदियां भी। ते जेड़ी जन्नत रब ने अता करनी है ना रोज़ियां दी वजह तो, अल्लाह फरमाते ने ओदे विच की होएगा, अताअन गैर मजजूज़, अताअन गैर मजजूज़। अल्लाह फरमाते ने तुहाडे रब ने जेड़ी तुहानू जन्नत देनी है वो खत्म होने वाली नहीं, वो ते बड़े लज्जतां वाली, वो ते बड़े जायकियां वाली। एक होर तीसरी जन्नत जेड़ी अल्लाह अता करेंगे, जन्नती जन्नत दे अंदर जाएंगे ते की आखणगे, कालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मकामति मिन फज़ली ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा लुगूब। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मैं जेड़ी तीसरी जन्नत अपने ना मोमन बंदियां नू देवांगा, मैं अपने रहमत ते फजल नाल देवांगा, मैं अपने इन्हां बंदियां नू ऐसी जगह ते जन्नत दे अंदर पहुंचा देवांगा कि ए बंदे उस जन्नत दे अंदर आखणगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनिया ते दुखां दे अंदर जिंदगी गुजारी, दुनिया ते परेशानियां दे अंदर असी जिंदगी गुजार दे रहे। अल्लाह सोने दुनिया दे अंदर बड़ियां आज़मैशां आईयां, पर अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। अल्लाह तेरा शुक्र है हुण सानू इस जन्नत दे अंदर जेड़ा मुकाम अता कीता ही, अल्लाह इस जन्नत दे अंदर दुख भी कोई नहीं, अल्लाह इस जन्नत दे अंदर तकलीफ भी कोई नहीं, अल्लाह इस जन्नत दे अंदर खंग भी कोई नहीं, खांसी भी कोई नहीं, नजला जुकाम भी कोई नहीं। अल्लाह इस जन्नत दे अंदर बिल दियां टेंशना कोई नहीं, अल्लाह इस जन्नत दे अंदर किराए दियां टेंशना कोई नहीं, अल्लाह इस जन्नत दे अंदर नौकरां दी टेंशन कोई नहीं, उन्हां दियां तनख्वाहां दी टेंशन कोई नहीं। अल्लाह इस
जन्नत दे अंदर कारोबार करन दी टेंशन कोई नहीं, महंगाई बड़ी हो गई है ते सानू घाटा पै गया है, अल्लाह इस जन्नत दे अंदर ओ भी टेंशन कोई नहीं। ते की आखणगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, अल्लाह तेरा शुक्र है तू साडे तो सारे दुख ते गम मिटा दिते ने। ओ टारगेट जड़ा जन्नत दा ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने पंजवां टारगेट जड़ा इंदहा जन्नतुल मावा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ सिदरतुल मुंतहा जड़ा ओदे कोल ही एक जन्नत है, ओदा नाम अल मावा है। अरबी दे अंदर इनू आंदे ने कि सिर्फ जगह रहन दी है जन्नत है ते नहीं समझे आ मैं दसा ए रमजान है ना, रमजान है ते अल्लाह जुल जलाल की फरमांदे ने व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, और जेड़ा बंदा गुजरां वाली हो मुहम्मद हाफिज मुहम्मद गोंदलवी मस्जिद दे अंदर आन वाले हो, जेड़ा बंदा तुहाडे विचों अल्लाह जुल जलाल दे सामने खड़ा होन तो डर गया डर गया डर गया, अल्लाह उस बंदे नू दो जन्नतां अता कर देंगे। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। एक जन्नत अदन है जेड़ी अल्लाह ने तैयार की है, जन्नाती अदनी निल्लती वादर रहमान इबादहु बिल गैब। एक जन्नत ए जेड़ी जन्नत अदन भी अल्लाह ने तैयार की है, आओ ना एक जन्नत दारुल हैवान भी अल्लाह ने अता की है। व इन्न दारल आखिरता लाहियल हयावान, एक जन्नत फिरदौस अल्लाह ने अता की है। और जेड़ी आयत में खुतबे दे अंदर पढ़ी है इन्नल्लज़ीना आमनु, पहली गल ईमान है, व आमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जेड़े बंदे ईमान वाले, सारे ही ईमान वाले है ना, उच्ची क्या जो डर कांदा जी, मैं नहीं आख्या, भट्ट साहब नहीं आख्या, चौधरी रहमत साहब नहीं आख्या, तुहाडे विचों किसी ने नहीं ये मुकाम दिता तुहानू। ईमान दी दौलत दिती है ते बोलो ते अल्लाह दा शुक्र करना चाहिए ना। ईमान दी दौलत देन वाला ते अगला कम जेड़ा है वामिलुस सालिहात, ईमान दे नाल नेक अमल होंगे। खाली ईमान है ना ते नेक अमल कोई नहीं, ते ईमान किसे काम आना। आखोगे दलील, अब्दुल्ला बिन उबई ने ना ज़ाहरी तौर ते इस्लाम कबूल किया सी, ज़ाहरी तौर ते, जिवें साडे भी कई ज़ाहरी मुसलमान ने, नाम टाइटल मुसलमान दा पर काम मुसलमाना वाला नहीं। ज़ाहरी तौर ते ईमान ले आया सी ते नेक अमल कीते, बोलो नेक अमल कीते नहीं कीते, गया किथे जहन्नम दे अंदर। ते एक बंदा नेक अमल करदा पर ईमान नहीं, ओ भी जाएगा ते जहन्नम दे अंदर। जन्नत दे अंदर ओ जाएगा जेड़ा ईमान वाला भी होएगा ते नेक अमल वाला भी होएगा। अल्लाह सानू ये दोवें ही नेमतां नसीब कर देवे। ते अल्लाह जुल जलाल दी कसम ए ते कुरान है ना, ते आओ ना मैं तुहानू दसां एक टारगेट तुहाडा तुहाडे टारगेट ते पहुंचा देवां बड़े इख्तिसार नाल। हुण जरा तवज्जो करिया जे, जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद, उच्ची कह जो प्यार मुहब्बत नाल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने जन्नत दे 8 दरवाजे ने। किन्ने? जे बंदे भी 8 ही हो ते 8 ही बोलो। जन्नत दे किन्ने दरवाजे ने? 8 दरवाजे ने। एक दरवाजा होए
मेरे आका फरमाते ने ओदा नाम बाबुर रैयान है। एक दरवाजा बाबुल सलात है, एक दरवाजा बाबुल जिहाद है, एक दरवाजा बाबुल सदका है, एक दरवाजा बाबुल हज है, एक दरवाजा बाबुल ऐमन है, एक दरवाजा बाबुल जिक्र या बाबुल इल्म है, एक दरवाजा जेड़ा है बाबुल काज़िमीनल गैज़। 8 दरवाजे ने जन्नत ते जन्नत की शान वेख ले। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में शॉर्टकट करा ताकि टाइम थोड़ा गल बहुती समझा दें। आका फरमाते ने जन्नती जन्नत दे अंदर होणगे, सोने दे पलंग होणगे, उन्हां ते तकिए लगे होणगे, टेक ला के बैठे होणगे, ते बंदे दे सामने अंगूर वो भी लटक रहे होणगे, सेब लटक रहे होणगे, हर किस्म दियां नेमतां लटक रही होणगियां। बंदे ने टेक ला के नवाब बन के बैठा होएगा ते बंदा सोचेगा मैं अंगूर खाना है, ते आका फरमाते ने वो अंगूर जेड़ा झुकेगा ते ओदे मुंह दे अंदर आ जाएगा। ए जे टारगेट जिथे पहुंचाना चाहना। आका फरमाते ने ए बंदे का दिल करदा है ए जनाब मैं उनको रोस्ट चीज खानी है, मैं तितर बटेरे खाने ने, मैं देसी मुर्गे चरगे खाने ने। ते आका फरमाते ने अजे सोचेगा ही परिंदे उड़ रहे होंगे, रोस्ट होके दे मुंह विच आ जाएंगे। ते जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत दे अंदर एक सोटी जिनी जगह, ऐ तो चलो सोटा है ना, क्यों जी ऐ सोटा है, सोटी समझ लो या एक गिठ समझ लो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिस बंदे नू अल्लाह एक सोटी दे बराबर जगह जन्नत दे अंदर अता फरमानगे ते वो जगह पता किन्नी होएगी, एक सोटी जिन्नी। आका फरमाते ने मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। आका फरमाते जिन्हों एक सोटी जिनी जगह लभ गई, एक चमक जिनी जगह लभ गई, इवें समझ लो एक गिठ जिन्हों जगह लभ गई। आका फरमाते ने ऐस दुनिया जिन्नी दुनिया किसे नू पता, मशरक तो मगरब शमाल तो जनूब, किसे नू पता है किन्नी इहदी पैमाइश है? तेरे विच सोने हीरे जवाहरात किन्ने ने? आका फरमाते ने दुनिया ते दुनिया दे अंदर जो कुछ है और जिन्हों इन्नी जगह लभ गई ओनू ए दुनिया नालों भी बेहतर होएगा। अगर मेरे आका फरमाते ने जन्नत दियां नेमतां इन्नियां ज्यादा, एक नाखन क्यों जी दी कोई अहमियत है? एक नाखन मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अगर जन्नत दियां नेमतां दे विचों एक नाखन दे बराबर नेमत जेड़ी है और जन्नत दे विचों निकल के ते आ दुनिया वाल आ जाए ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए दुनिया जमीन ते आसमान जेड़ा इहदे विच जो कुछ भी है वे, आका फरमाते ने कि ओ एक नाखन जिन्नी नेमत इस जमीन और आसमान नूं चमका देवेगी। इन्नी को नेमत नाखन जिन्नी। ते मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत दे अंदर मौत कोई नहीं। बोलो जन्नत दे अंदर, फिर आखो मौत
कोई नहीं, मौत जन्नत विच कोई नहीं। पर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इज़ा कान यौमल क़ियामती आती बिल मौती कल काबशिल अमला फयूकफु बैनल जन्नति वन्नार फयज़बहु व हुम यंज़ुरूना फलौ अन्ना अहदन माता फरहन खाला माता अहलल जन्ना वलौ अन्ना अहदन माता हसनन लमाता अहलिन नार। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जन्नत विच भी मौत कोई नहीं ते जहन्नम विच भी मौत कोई नहीं। आका फरमाते ने अगर जन्नत विच मौत होंदी ना ते ए मोमन जेड़े ने जन्नत दे विच इन्हां इन्नियां नेमतां वेखणियां सी, इन्नियां नेमतां वेखणियां सी, इन्ना खुशी दे नाल ही मर जाना सी। पर जन्नत विच मौत कोई नहीं। आका फरमाते जहन्नम विच भी मौत कोई नहीं। जेड़े जहन्नम दे अंदर जाणगे अगर उथे मौत होंदी ना ते आका फरमाते ने जहन्नम दे अज़ाब वेंदे ते गम नाल ही मर जांदे। मेरे भाई ओ जन्नत जेड़ी जन्नत दे बारे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 40 साल दी मुसाफत होएगी ते 40 साल दे सफर तक अल्लाह जन्नत दी खुशबू नूं फैला देंगे। मेरे भाई मेरे बरादर दुनिया दे अंदर दुख भी ने, सुख भी ने, परेशानियां भी ने, बज़मैशां भी ने, हर किस्म दियां परेशानियां ने डेरा पाया ते आका फरमांदे ने ये जदों जन्नती जन्नत दे अंदर जाणगे इन्हां दी पहली नजर जन्नत ते पैगी ते सारे दुख ही भुल जाणगे। ते ओ टारगेट जेड़ा जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जन्नत जेड़ी है सब तो आखिरी बंदा जन्नत दे अंदर जेड़ा जाएगा ओनू की मिलेगा? सब तो आखिरी बंदा सब तो आखिरी बंदा जेड़ा जन्नत दे अंदर जाएगा। मेरे आका फरमांदे ने ए जमीनो आसमान जिन्ना 10 गुना होर जमा कर लिया जाए इन्नी जन्नत आखिरी जन्नती नू मिलेगी। आखिरी जन्नती नू जन्नत नहीं मिलेगी। ते मेरे आका फरमांदे ने उथे होरां भी मिलणगियां, उथे बोलो उथे होरां भी मिलणगियां, पर मिलणगियां उदों जदों असीं इत्थे जन्नत वाले काम करांगे। ते उन्हां दा जिस्म किवें दा होएगा? मैं ते अज हदीस पाक दे अंदर पढ़िया आका फरमांदे ने ओ हूरां किसे अख ने तकिया नहीं, उन्हां दे जिस्म दी लचक ते खूबसूरती एवें होएगी अज जिवें अंडा उबलिया हुंदा उत्तों छिलका उतारिया जाए, उतला छिलका अंडे दा छिलण लाया जाए, थल्ले एक बारीक पर्दा हुंदा क्यों जी वेखिया ना। आका फरमांदे ने इन्ना नरम जिस्म होएगा हूरां दा। ते अल्लाह जन्नत दे अंदर हूरां नाल निकाह करनगे, मोमिना तुहाडे निकाह होणगे। ते कई आंदे ने मावां भैणां भी परेशान हो जाए अहे जी इन्हां नूं ते जन्नत हूरां लभ जाने सानू। आका फरमांदे ने जेड़ी बीवी नेक खामन दी फरमा बरदार रब दी फरमा बरदार ओ बीवी जेड़ी है जन्नत दे अंदर सारियां हूरां दा सरदार अल्लाह उस बीवी नूं बना देवेगा। और मैं तो एक तफसीर दे अंदर पढ़िया जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा है अल्लाह नमाजी बना दे। वो ढिली जी आमी ना दिओ, असल गल तो अगे आन लगी है। आका फरमांदे ने एक नमाज दे बदले अल्लाह एक हूर अता कर देवेगा। किनिया? एक नमाज दे बदले एक हूर। ते मैं सदके ते कुर्बान जावा। अब पुछो हाँ इन्हां बजुर्गों कोलों जिन्ना 60-70 साल ला लै, इन्हां दी ते फिर कमेटियां ही निकल रही है ना। और दुनिया दियां बीवियां वाला हसद बुगद नहीं होएगा। अल्लाह सानू नमाजी बना देवे। क्यों जी हूरां लैनियां ने ना। और बोलो
کیڑا کیڑا ہورا لینا چاہتا ہے؟ کسے دا نہیں دل کرتا؟ کیوں جی سارے ہی لینا چاہتے ہو؟ ہن آؤ ذرا آخری گل نوٹ کر لو، ہوراں تے لب جان گیاں نمازاں نال روزیاں نال۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر اللہ بارش برسائے گا، تے بارش دے وچ ایتھے بارش وچ اولے پیندے نے، پانی ڈگدا ہے، تے جنت دے اندر اللہ بارش برسے گی پر ہوراں ڈگن گیاں، ہوراں دی بارش ہوئے گی۔ تے ایک ہور اپنے مقدر تے ناز کرے آجے، آقا فرماندے نے ایک ہور جیڑی ہے وہ 40 میل دے وچ ایک ہور بیٹھے گی۔ کنے میل؟ 40 میل۔ بٹ صاحب گجرانے تو لاہور کنا ہے؟ ہاں جی 45 میل بند ہے گجراں والے تو لاہور۔ تے جنہوں اللہ نے 70-72 ہوراں دیتیاں، نال اور بھی نیکی دے کام ہوئے، ایک ہور گجراں والے تو لا کے لاہور تک انہیں سفر وچ ایک ہور بہ گی۔ تے اپنی قسمت تے ناز کرو، اللہ تانوں جنت کنی عطا کرے گا۔ تہاڈا روزے دا ٹارگٹ جڑا جنت ہے، ٹارگٹ جنت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک جنت دے 8 دروازے نے، ایک دروازے دے وچوں اس بندہ گزرے گا جڑا دنیا دے اندر غصہ نہیں سی کردا، کسے کول غلطی ہو جاندی سی تے معاف کر دیندا سی، ایک دروازے وچوں او بندہ گزرے گا، ایک دروازے دے وچوں اہل علم گزرے گا، ایک دروازے دے وچوں حاجی گزرے گا، ایک دروازے دے وچوں صدقہ کرن والا گزرے گا، ایک دروازے دے وچوں حج کرن والا گزرے گا۔ اور میرے آقا فرماندے نے ایک جنت دے دروازے دا نام باب الریان ہے، اس دروازے دے وچوں گزرن گے تے روزے دار گزرن گے۔ اللہ سانو نصیب کر دے وے۔ حضرات اے او جنت ٹارگٹ ہے جڑا رمضان لے کے آیا ہے۔ اللہ سانو ایس زندگی دے اندر اینا لمحات دے اندر او ٹارگٹ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔